جمعرات 11 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ پاکستان میں ISI کے سابق سربراہ فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت 4 الزامات پر 14 سال قید بامشقت کی سزا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ افغان سرزمین سے حملے بند ہوں ورنہ تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ انڈیا کا پاکستان پر تجارتی دہشت گردی کا الزام، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کا بھارت کو سخت پیغام۔ افغان شہریوں پر بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے کی ممانعت۔ افغان علماء کی قرارداد پاکستان افغانستان کشیدگی میں کیا معنی رکھتی ہے؟ پاک افغان کشیدگی کے باعث 2 ماہ سے بارڈر بند، دونوں ممالک کے سینکڑوں طلبہ شدید مشکلات کا شکار۔ امریکہ نے $10 لاکھ کے ٹرمپ گولڈ کارڈ ویزا اسکیم کا آغاز کر دیا۔ سنیے 12 سال قبل مردہ قرار دیے جانے والے شخص کی گھر واپسی کی کہانی، اور پہاڑوں کے عالمی دن پر ملیے اس ماں سے جو اپنے ننھے بچے کو کم عمری سے ہی پہاڑوں پر لے جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 4 سنگین الزامات پر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ جاری رہا، جس میں ملزم کو سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو نقصان پہنچانے کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجرم کی سیاسی کرداروں سے مل کر سیاسی ہنگامہ آرائی اور عدم استحکام پھیلانے کی کوششوں سمیت چند دیگر معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سابق ISI سربراہ کی قانونی مشکلات ختم نہیں ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر شروع ہونے والی ٹاپ سٹی کیس کی تحقیقات کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔ فوج نے بتایا کہ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے خلاف باضابطہ کورٹ آف انکوائری اور پھر کورٹ مارشل کا فیصلہ کیا گیا۔ سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست میں الزام تھا کہ 2017 میں ISI حکام نے چھاپہ مار کر قیمتی اشیاء اور سونا اور رقم لی، جبکہ ثالثی کے نام پر خطیر رقم اور دیگر دباؤ ڈالے گئے تھے۔ انہی الزامات کی تحقیقات سپریم کورٹ کی ہدایات پر پاکستان آرمی نے کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے مطابق یہ اقدام فوج پر عوام کا اعتماد بڑھانے کا باعث بنے گا۔ فیض حمید کا نام پہلی بار فیض آباد دھرنے اور 2019 میں ISI کی سربراہی کے دوران سیاسی معاملات میں مبینہ مداخلت کے الزامات پر نمایاں ہوا تھا۔ ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، جنرل اسد درانی اور بریگیڈیئر علی خان سمیت کئی سینئر افسران کا بھی کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے فارمر چیف جنرل فیض حمید کو 14 برس قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ پاکستانی فوج کی میڈیا ونگ ISPR نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف یہ کارروائی 15 ماہ تک جاری رہی، جس میں ان کے خلاف 4 چارجز کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی۔ ان چارجز میں ان کے خلاف سیاسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونا، اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا جو کہ پاکستانی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے لیے ڈیٹریمنٹل ہو سکتا تھا، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور الزام جس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی جاری تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے عام شہریوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ یہ ریفرنس ہے اس کمپلین کی طرف جو ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی طرف سے جنرل فیض حمید کے خلاف آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے کہنے پر ISI کے اہلکاروں نے ان کے دفتر یا ان کے گھر پر ریڈ کیا، جس میں ان کے دفتر یا گھر سے نقدی اور زیورات چوری کیے گئے تھے۔ ISPR نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو ان 15 ماہ کے ٹرائل کے دوران تمام تر قانونی تقاضے پورے کرنے، اپنی مرضی کا وکیل رکھنے اور ہر قسم کی جو لیگل ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کرنے کا مکمل موقع دیا گیا تھا، اور اس سزا کے خلاف وہ متعلقہ فورم پر اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ ISPR نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف ایک الزام یہ بھی ہے
کہ انہوں نے چند سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی۔ تو آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اس الزام اور کچھ دیگر میٹرز کے اوپر ان کے خلاف کارروائی علیحدہ سے جاری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ بعد میں آئے گا۔ ابھی جو انہیں 14 ماہ کی ریگریس امپریزنمنٹ ہوئی ہے وہ ان 4 چارجز کے اوپر ہوئی ہے جو آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں بتائے ہیں۔ تو 14 برس کی ریگریس امپریزنمنٹ کی سزا آج سے سنائی گئی ہے۔ اس کا اعلان آج یعنی 11 دسمبر کو کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف جو سزا ہے وہ آج سے شروع ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر افغان سرزمین سے شدت پسند حملے نہ رکے تو اسلام آباد اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے بتایا کہ رواں سال افغانستان سے شروع ہونے والے حملوں میں 1200 پاکستانی شہید ہوئے، جبکہ 2022 سے اب تک 214 حملہ آوروں کو سرحد پر روکا گیا ہے۔ انڈین نمائندے نے اجلاس میں پاکستان پر افغانستان کے ساتھ سرحدی بندش کے ذریعے تجارتی اور ٹرانزٹ دہشت گردی کا الزام لگایا، جسے پاکستان نے بے بنیاد قرار دے دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں قومی علماء کانفرنس سے خطاب میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان نہیں انڈیا کا وتیرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دشمن کو چھپ کر نہیں بلکہ للکار کر جواب دیتا ہے اور ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والے ملک کی عزت مجروح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی یکجہتی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ قوم کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گیا۔ اس سے بڑی قربانی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس قربانی کی ہم تصدیق کریں گے، اس کے اوپر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے، تو کون پاکستان کی عزت اور توقیر کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ کابل میں طالبان حکومت کی زیر نگرانی ہونے والے علماء اجلاس نے ایک اہم قرارداد منظور کی ہے، جس کے مطابق کسی بھی افغان شہری کو بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرارداد میں طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کے اس حکم کی توثیق کی گئی ہے کہ افغانستان سے باہر لڑائی جائز نہیں ہے، اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ ایسے افغانوں کو روکا جائے۔ یہ قرارداد ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس کے ہاں ہونے والے متعدد حالیہ دہشت گرد حملوں میں افغان شہری ملوث تھے، جبکہ سرحدی جھڑپوں کے باعث 2 ماہ سے بارڈر بھی بند ہے۔ افغان مبصرین کے مطابق یہ قرارداد بالواسطہ طور پر پاکستان کے مطالبے سے جڑی نظر آتی ہے، جس میں افغانستان نے افغان طالبان سے TTP کے خلاف فتوے کی درخواست کی تھی۔ اگرچہ قرارداد میں گروہ یا ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس کے اثرات پاکستان افغانستان تناؤ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افغان حکومت اس فیصلے کے ذریعے TTP سمیت بیرونی کارروائیوں میں شامل افغان عناصر کو روکنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے، مگر اس پر عملی عمل درآمد کس حد تک ہوگا یہ کہنا ابھی مشکل ہے۔ کچھ ماہرین اسے مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر کے خیال میں یہ صرف علامتی اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد 2 ماہ سے سرحدی گزرگاہیں مسلسل بند ہیں، جس کے باعث نہ صرف 2 طرفہ تجارت کا پہیہ رک گیا ہے بلکہ تعلیمی سرگرمیوں پر بھی سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ افغانستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء اپنے وطن واپسی سے محروم ہیں، جبکہ پاکستان میں رہنے والے وہ نوجوان جو افغانستان کی جامعات میں داخل ہیں اپنی پڑھائی جاری رکھنے سے قاصر ہیں۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے، سفری اجازت نہ ملنے اور سرحدی تناؤ کے سبب سینکڑوں طلباء ذہنی دباؤ، مالی مشکلات اور تعلیمی نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل بلال احمد کی اس رپورٹ میں۔ ہدایت اللہ اور ان کے بھائی چھٹیوں پر پاکستان کے آئے کہ اب ان کے افغانستان واپسی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے دونوں بھائی اب امتحانات کے لیے واپس افغانستان جانا چاہتے ہیں، لیکن سرحد کی بندش آڑے آ رہی ہے۔ ابھی بھی ہم یہاں پہ ہے، وہاں پہ کلاس اسٹارٹ ہے تو ہم کلاسز بھی نہیں لے رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم ایبسینٹ بھی لگ رہے ہیں، تو مشکلات تو بہت سارے ہیں۔ اگر بارڈر بند رہے گا تو ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، اگر ہم وہاں پہ نہیں گئے تو ہم سے امتحان ہے وہ مس ہو جائے گا،
और हमारा सेमेस्टर जो है वो रिफिट हो जाएगा। इसी तरह अफगानिस्तान में दर्जनों पाकिस्तानी तलबा वीज़ों को रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए भी रास्ते बंद हैं। अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम अक्सर तलबा के वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और तजदीद के लिए पाकिस्तान आना ज़रूरी है, वरना भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। फ़िलहाल बॉर्डर बंद है, तलबा पाकिस्तान जा नहीं सकते और अफ़गान हुकूमत ने भी अभी तक कोई क्लियर मेकनिज़म नहीं दिया। रूल्स के मुताबिक एक्सपायर वीज़े पर $200 का जुर्माना है। यहाँ 2-3 स्टूडेंट ऐसे भी हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जिनके वालिदैन पाकिस्तान में इंतकाल कर गए, लेकिन वो स्टूडेंट अपने वालिदैन की आखिरी रसूमात में भी शरीक नहीं हो गए। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक 1300 पाकिस्तानी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम हैं। इनमें ज़्यादातर मेडिकल के तलबा हैं। अफ़गानिस्तान में इन तलबा के इम्तहानात शेड्यूल किए जा चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी से जहाँ ताजिर और दीगर लोग मुतासिर हुए हैं, वहाँ तालिब इल्मों को भी दुश्वारियों का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के मुताबिक ये इशू हुकूमती सतह पर उठाया गया है, मगर फ़िलहाल बॉर्डर के खुलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। मुश्किलात तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप देखें कि जो हम तिजारत करना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, वहाँ से हमें क्या चीज़ मिल रही है? वहाँ से हमें दहशतगर्दी मिल रही है, चीज़ें मिल रही हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूँगा या इंटीरियर मिनिस्टर से बात करूँगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ, मुझे बताया गया कि जो अफगानिस्तान में हैं और उनके पास वीज़े वो पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, और इस तरह जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम के लिए नहीं जा सकते हैं, तो मैं आज फॉरेन मिनिस्टर, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से बात करूँगा कि इसके ऊपर वो क्या कुछ हमारे लिए, उनके लिए, बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए करना चाहिए, जिनके पास वीज़े हैं, कम से कम वो बॉर्डर क्रॉस कर सकें या कोई तरीक़ा हो सके। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के फंसे हुए तलबा की नज़रें हुकूमत की तरफ हैं, मगर अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के नाम से एक फास्ट ट्रैक अमेरिकी वीज़ों की स्कीम शुरू की है। ताहम इसको हासिल करने के लिए गैर मुल्कियों को कम अज़ कम $10 लाख अदा करने होंगे। बुध के रोज़ सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि तमाम ऐसे अफराद जो शहरियत हासिल करने के अहल हों और उनकी जांच पड़ताल हो चुकी हो, उनके लिए ये कार्ड बराह रास्त अमेरिकी शहरियत हासिल करने का रास्ता फराहम करेगा। इस स्कीम की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक ट्रंप गोल्ड कार्ड, जिसका ऐलान रवां साल के आगाज़ में किया गया था, एक अमेरिकी वीज़ा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो ये साबित कर सकें कि उनसे अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। ये वीज़ा उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने मुल्क में मौजूद गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा है, जबकि वर्क वीज़ा फ़ीस में भी इजाफा किया गया है। इस स्कीम के तहत रिकॉर्ड टाइम में अमेरिकी रेजिडेंसी का वादा किया गया है, ताहम इसके लिए $10 लाख की फीस अदा करना होगी। गोल्ड कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक ये रकम इस बात का सबूत होगी कि मज़कूरा फ़र्द से अमेरिका को खातर खा फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसे कारोबार जो मुलाजमीन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उन्हें इजाफी फ़ीसों के साथ साथ $20 लाख अदा करने होंगे। वेबसाइट के मुताबिक जल्द ही इस कार्ड का एक प्लैटिनम लॉन्च किया जा रहा है, जिसके खरीदार को खसूसी टैक्स छूट मिलेगी। ताहम उसकी फ़ीस $50 लाख होगी। इंडिया की शुमाली रियासत उत्तराखंड में सन 2013 के केदारनाथ सैलाब में लापता होने वाले श्यूम 12 साल बाद महाराष्ट्र के पुणे में जिंदा पाए गए हैं। इब्तिदा में उन्हें मुर्दा करार देकर अलामती आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई थी, लेकिन नफ्सियाती अस्पताल के अमले और पुलिस की मदद से उनका असल ख़ानदान तलाश कर लिया गया। श्यूम पुणे के रीजनल मेंटल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उन्हें श्यूम का नाम दिया गया था। अस्पताल की सुपरिटेंडेंट रोनी भोसले ने उनके माजी की शनाख्त के लिए स्कूल और मुकामी इलाकों के ज़रिए ख़ानदान से रब्ता किया। वीडियो कॉल पर श्यूम ने अपने भाई को पहचान लिया और जज्बाती मुलाकात हुई। श्यूम पर चोरी के इल्ज़ाम में मुकदमा भी ज़ेर इल्तवा था, लेकिन अदालत ने दीगर मुल्ज़मान की गवाही के बाद उन्हें बरी कर दिया था। अस्पताल के अमले ने उनकी देखभाल में 4 साल गुजारे और अब वो अपने ख़ानदान के पास वापस जा चुके हैं। सामीन, पहाड़ों के आलमी दिन के मौके पर हमारी टीम ने जुबारिया नामी एक ऐसी माँ से बात की है जो अपने बच्चे को बहुत कम उम्री से ही पहाड़ी सफ़र और ट्रैकिंग पर लेकर जा रही है। ऐसे माशरे में जहाँ वालदैन नौ मौलूद को घर से बाहर निकालने से भी गुरेज करते हैं, जुबारिया का ये फैसला ना सिर्फ गैर रिवायती है बल्कि एक जुर्रतमंद तर्ज ज़िंदगी की अलामत भी है।
जुबारिया बताती हैं कि वो अपने बच्चे को फितरत के करीब लाना चाहती हैं ताकि वो कम उम्र ही से एतमाद, हिम्मत और ख़ुद मुख्तारी सीख सके। वो ये भी समझती हैं कि पहाड़ सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि ज़हनी सुकून और ज़िंदगी का अमली दर्स देते हैं। एक छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाने में जो मुश्किलात आ सकती हैं, आई थिंक उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो लोग सबसे आखिर में शायद देखते हैं वो होती हैं लोगों की बातें कि जी बच्चे को तो तुमने कमरे से निकाल के गली में लेके गई ना, तो उसको होगा बुखार, बुखार से होगा नमूनिया और नमूनिया से होगी खुदा न ख्वास्ता मौत हो जाएगी, मतलब बस दुनिया ख़त्म। मैं ज़ुबारिया जान हूँ और पेशे से मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। ट्रैवलिंग मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। जो नॉर्थ के पहाड़ हैं वो आपको खींचते हैं, आई डोंट नो, वो एक मकनातीसी शायद उसमें कुछ कशिश है। हर माँ बाप को लगता है कि उनको अपने बच्चे को वो ज़िंदगी देनी चाहिए जो उनके मुताबिक बेहतरीन है। अगर किसी को लगता है कि बेहतरीन पैसा कमा के अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना बेहतरीन है तो वो करते हैं, पर क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 27-28 साल में ये चीज़ सबसे बेहतरीन लगी तो मैंने अपने बच्चे को वही देना चाहिए कि इससे बेहतर तो खूबसूरती कुछ नहीं हो सकती कि वो अल्लाह ताला की बनाई दुनिया को देखे, घास को अपने हाथों से तोड़े, बर्फ़ को मसले, मिट्टी खा ले, क्या ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक खौफ का बीज डाल देते हैं, मतलब उसके आगे आपको चलने ही नहीं देते ना। वहाँ होगी खाई, खाई से फिसलेगा पैर और पैर से नीचे दरिया में। तो मैं सोचती थी कि यार ये वो बातें थी जो अगर मैं खुद ना गई होती तो मैं सोचती कि हाँ ये मेरे बच्चे के साथ भी हो जाएगा। मुझे याद है कि जब अब्बास पैदा हुआ और वो 40 दिन के लिए आपको कहते हैं कि चिल्ले में आप घर से ना निकलें, तो मैंने वो चिल्ला काटा और जो 40वां दिन था फिर मैं अब्बास को लेके, हमारा गांव जो है वो भी पहाड़ी इलाका है, तो मैं वहाँ चली गई और कुछ दिन मैं वहाँ रही और मुझे लगा कि यही ज़िंदगी है और बस ये तो मुश्किल नहीं था, ये तो भी 40 दिन का है और वहाँ ठंड भी थी, लेकिन मैं इसको लेके आ गई हूँ और ये तो ठीक रहा और सब कुछ है। वो अब्बास साहब राकापोशी गए हुए हैं। अब्बास ने इस साल पटुंडास और द सेकंड हाईएस्ट लेक पाकिस्तान की जो है रश लेक 4200 मीटर्स पे अब्बास ने वो भी इस साल की। तो इस तरह ट्रैक्स अब्बास ने जो है मेजर ये 4-5 किए हैं इन 4 सालों में। अब वो इतना ज़्यादा पता नहीं अब वो दिलेर कहेंगे या क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट में ढल गया है कि उसको डर नहीं लगता कि याक के मुंह में मैं हाथ डाल रहा हूँ या मैं भैंस की टांग को लपट रहा हूँ या मैं बकरी के कानों के अंदर वो कर रहा हूँ। वो घबराता नहीं है, वो कहता है और करें। और जिस तरह उसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को नोट करता है, जैसे मैं करती हूँ कि जैसे दरख्त से सूरज की रोशनी कैसे छिन के आ रही है, तो वो उसको देखेगा और डस्ट पार्टिकल्स को नोट करेगा और उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। एक छोटी सी कलरफुल चिड़िया जो कोई नहीं देख रहा होगा वो उसको देखेगा, उसको ट्रेस करेगा, पीछे जाएगा। मैंने अपने बच्चे को बाकी बहुत सारे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ पाया है और वो शायद सिर्फ इसलिए कि उसने जो मेरे साथ सफ़र किया और वो जितने लोगों से मिला है। और लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो आपके लिए ऑर्डिनरी है ना वो किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए। फिर वो सवाल ऐसे होते थे कि अब्बास रोता है तो आप क्या करती हैं, खाने के लिए वहाँ पे क्या लेके जाती हैं, गियर किस तरह का पहनाती हैं आप, उस तो डायपर्स लेके जाती हैं तो उनको कैसे वापस लेके आती हैं। तो इस तरह के सवालात की फिर मैं जवाब देती रहती थी अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया अपने इर्द गिर्द देख कर भी कि अगर इस्लामाबाद से पिंडी तक मेरी फैमिली को जाना है या पिंडी से लाहौर जाना है तो ये सोच कर के बच्चों के साथ ट्रैवल करना है, बाज़ दफ़ा तो प्लान ही कैंसिल हो जाते थे। तो मैं सोचती थी कि लोग इतना ओवर प्लान क्यों करते हैं। एक बच्चा है, आप उसका मतलब ड्राई फूड पैक करें, 4 कपड़े डालें और बस निकलें। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग उनको ख़राब कर देती है। इतना मत सोचें और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत डालें, आप उनको लेके निकलें। तो मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप वीकेंड जो आपका होता है, जुमा हफ्ता इतवार या हफ्ता इतवार, बहुत दूर नहीं तो करीब कहीं ट्रैकिंग कर लें, कहीं पहाड़ों में चली जाएं, थोड़ी देर रुक के सांस लें हवा में। जब इनिशियली आपको वो चाहिए होता है एक बैक पैकिंग जिसमें आप बच्चे को डालें कैरियर, लेकिन वो पाकिस्तान में इतने रेडीली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हाइकिंग का ज़्यादा गियर जो है वो बाहर ही बनता है। लेकिन उसके लिए भी एक हमारे यहाँ थ्रिफ्ट बहुत ज़्यादा है, जो इतवार बाज़ार वगैरह या ऐसी जगह होती हैं। इंसान नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करता है। हम ये बड़े लोगों में भी देखते हैं कि डिजिटली हम जब फ़ोन्स के अंदर, गैजेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक लथार्जी, एक एग्जॉस्शन, एक ओवर स्टिमुलेशन आ जाती है। आप नेचुरल क्लॉक के साथ कनेक्ट करें, नेचुरल ऑर्डर के साथ कनेक्ट करें
تو آپ کی باڈی زیادہ ابزارب کرے گی. آپ کے جیسے کیمیکلز ہیں آپ کی باڈی میں جو آپ کو خوش رکھتے ہیں تو وہ زیادہ ہائٹن ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.